गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आ मन बिरतियां एकागर करिए। गुरु चरणा च लवाइए हाजरियां। हाजरियां लवाउंदे मन बिरतियां एकागर करदे गज के बोलना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, अज आपां विचार करनी है कि धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी, शहीदां दे सरताज, वो आत्मिक बिरती बारे समझाउणा करदे आ कि जिहड़ी साडी आत्मिक बिरती है ये किवें उस परमात्मा तक पहुँच सकती है। बड़ा वड्डा सवाल है कि असीं उत्थे किवें पहुँच सकते हैं, और जदों साडी आत्मिक बिरती उस लेवल च पहुँच जाती है तो फिर तब्दीली की आउंदी है, साडी बिरती किदां दी हो जाती है। सब तो पहला धन गुरु अर्जन देव महाराज दस्सण लगे, कहंदे हे प्राणी, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। हुण सूरज किरण मिले का मतलब की है? कहने लगे कि जिवें कोई पानी है और उस पानी नूं किसी जगह ते रखिया जाए जिथे ठंडक ही ठंडक है तो उच कठोरता आ जाती है, जम जाता है। जो जम जाता है और उस पानी नूं जमे हुए नूं ना बर्फ रखिया जाता, उहड़ी बर्फ जो आपां किते उस स्थान विचों कढ के बाहर रखते हैं और उस बर्फ के उत्ते किते सूरज किरण मिले, ध्यान देना दो चीज़ां ने, एक सूरज है एक किरण है। कहने का भाव कि सूरज नहीं, सूरज दियां किरणां पैंदियां उहदे उत्ते, जो सूरज दियां किरणां पैंदियां ते हुंदा की है, वो किरणां दी गरमैश दे नाल उहड़ी बर्फ है पिघलण लग पैंदी है। पिघलण का भाव की है कि जिहड़ा उहने नवां रूप अख्तियार कीता है वो अपना नवां रूप छड्डण लग पैंदी है। वो नवां रूप है उहदा, है तो पानी है पर ऐसे स्थान ते पिया जिथे उहनूं ठंड मिली तो वो कठोरता लै गया, जम गया। ध्यान देना दोनों पासे दो दो गल्लां है, उधर सूरज ते किरण दो, उधर जल ते बर्फ दो, है ये दोनों एक ही। ते गुरु साहब ने समझाउण लगे आपां जी नूं, कहंदे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। कहंदे जिवें सूरज दीयां किरणां उस बर्फ ते पईयां तो होया की, उहदी बर्फ सी वो पिघल गई ते दोबारा उस रूप च आ गई जिहड़ा दा रूप पहला सी, पानी उहदा रूप सी, पानी बन गई। इत्थे धन गुरु अर्जन देव महाराज समझाउणा चाहुंदे आ, कहंदे आत्मा ते मन ये दो जने ने, एक आत्मा एक मन है। जिवें पानी है, पानी एक थां ते पिया जम गया तो बर्फ बन गई, हैगा पानी है, उहदी कठोरता बर्फ है। तो गुरु साहब समझाउण लगे, कहंदे हैगी आत्मा ही है, पर ये आत्मा एक पासे पई रही, एक ऐसे स्थान ते पई रही। कहने का भाव उस स्थान का नाम की है, उस फ्रिज का नाम की है। जिद्दां पानी आपां फ्रिज विच रखते हैं तो आपां की कहने, पानी फ्रिज विच रख दिता जम गया, जिहदे विच जम्मिया है उहदा नाम फ्रिज है। ये आत्मा, आत्मा तो मन बनया है, पानी तो बर्फ बनी है, आत्मा तो मन बनया है। तो ध्यान देना, हैगी तो आत्मा है, तो इस आत्मा नूं कठोर करने वाला कौन है? पानी नूं कठोर करने वाला तो फ्रिज है, पर इस आत्मा नूं कठोर करने वाला कौन है? वो वासनावां आ, वो तृष्णावां आ, वो भावना झूठियां मंगां आ। एक फ्रिज का काम करदियां, जदों बंदे दे अंदर वासना पैदा होंदी है तो उहदी आत्मा है वो कठोर हो जाती है, अपना रूप तब्दील कर लेंदी। पानी जम्मिया होया दा नाम बर्फ आ, ते आत्मा अंदर वासना पैदा हो गया, उसका नाम मन है। तो गुरु साहब ने समझाउण लगे, कहंदे प्राणी विचार कर, कहंदे उस बर्फ नूं पिघलाउण लई सूरज दे किरणां दी लोड़ पई तो पिघल गई तो दोबारा पानी बन गया। कहंदे ठीक है। तो गुरु साहब ने समझाउणा चाहुंदे आ, कहंदे जिहड़ा मन आ ये कठोरता का नाम मन आ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਘ ਨੇ ਪਿਘਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਮਨ, ਫਿਰ ਤਨ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਕਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੇਕਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਿਘਲ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਗਨੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਪ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਗਨੀ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਐਸੀ ਕਰ, ਕਦੀ ਦੇਖ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਤਾਈ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਨੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਤਾ ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰਨ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਜੇ ਲਾਲਸਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਆ।
ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਦੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਘਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਿੱਤੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਕਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਲ ਜਾਵੇ, ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਸੀਗਾ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਬਾਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਮਗਰੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਦਣ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਮਨਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ। ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਅਗਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਉਦਣ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਉਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਖਾ ਬੜਾ, ਔਖਾ ਬੜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਾਰ ਲਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਸੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ, ਹੁਕਮੇ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਦੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਦੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਕਮੇ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕੇ ਕਦ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਹੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ? ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਵੈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਘਲ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੇਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਫ਼ ਅਜੇ ਪਿਘਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ। ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਆਸ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜਰਾ ਆਪ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਾਹਦੀ, ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਤੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰ ਲੈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਹੜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਗ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਆਉਣੀ ਉਦਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਐਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਕੀ ਮਾਈ ਕਾਕੋ ਬਾਪ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਖ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਸਾਖ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਸਾਗ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਐਸ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਡਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਾ ਮਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਲਿਖਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਅੱਗੇ ਪੂਰਨ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਬੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ? ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜੋ ਆਪ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ ਜੈ ਮੋਇਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ? ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮਾਰੀਏ ਜੈ ਮੋਇਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਬੁਰੋ ਨ ਮਾਨੇ ਕੋਈ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇੱਛਾ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਬੁਰੋ ਨਾ ਮੰਨ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਜੇ। ਮਾਰਨੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆ, ਆਸਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 1249 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ, ਮਨਮੁਖ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ ਮਨ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਅਤ ਦੁੱਖ ਘਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਆਸਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇੱਛਾ ਰਹੂਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨਬਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਸੀ ਮਨਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਮਰੋ, ਮਰੋ ਫੁਨ ਜੀਵੋ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀਵਤ ਮਰੋ। ਹੁਣ ਜੀਵਤ ਮਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਜੀਵਤ ਮਰੋ, ਮਰੋ ਫੁਨ ਜੀਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਮਰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਇਹ ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਮਰੇ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਛਾ ਕਠੋਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਇਹ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਦਾਰੂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮਨ ਮਰੇ ਦਾਰੂ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਆ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਜਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।
ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਪ ਦੀ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ, ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਅਸਥੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਰੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਸੜੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਟਕੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਸੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 697 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦਾ? ਮੇਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਤੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਮਝਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ ਮੇਰਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਪਾਂਦਾ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੇਖਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੋਤ 'ਚ ਰਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਸੰਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਜੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਭੋਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 846 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ? ਚਾਹੋ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੇ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਛਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਏ। ਵਖਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਏਕ, ਦੋ ਹੀ ਏਕ ਏਕ ਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਏ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ,
ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਊਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ? ਕਿ 1430 ਅੰਗ ਨੇ, ਪਰ 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅੱਖਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਖਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਕਿਹਦੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਕੋਈ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। 1 ਸਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਬਈ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੇਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਏ। 1430 ਅੰਗ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਨੰਦ ਉਦਣ ਆਉਣਾ, ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀਵਤ ਮਰੋ, ਮਰੋ ਫੁਣ ਜੀਵੋ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀਵਤ, ਮਰੋ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਮਰੋ ਫੁਣ ਜੀਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ, ਏਕ ਵਿਖਾਣੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੈਸੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ। ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ 369 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹੂੰ ਹਮੇ ਰੋਈਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਇਆ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕੌਣ ਆ? ਮਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ? ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ? ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਆਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਮਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਰਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਧਰਤ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮਨ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਜੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਜੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਾਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਆਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ? ਮਰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, 80 90 ਸਾਲ ਦੇ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ, ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਝਾਤੀ ਆਪ ਮਾਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਏ, ਏਕ ਏਕ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕੈਸਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਕਰਨਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 383 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ।
देखो, बुरा भला कहो किसनों कहिए, सगले जी तुम्हारे। कहते परमात्मा नवा जीवन मिलिया, गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਪੀਏ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਡਏ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬੁਰਾ ਮਾੜਾ। ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਰਤੀ ਬਣੀ? ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਭੁਗਤਾ ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀਆ। ਬਾਬਾ ਆਪ ਕਰਤਾ, ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਇੱਛਾ ਆਸਾ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਖੁਦ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈਂਦੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਏ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਭਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਿਓ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਆਪ ਭੁਗਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣ ਡਿਆ। ਭੋਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਨ ਮਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਛਾ ਮਰ ਜਾਵੇ,
ਮਨ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜੂਗਾ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰੂਗਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਲਊਗਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੂਗਾ। ਜੰਮ ਜੰਮ ਮਰੇ ਮਰੇ ਫਿਰ ਜੰਮੇ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਾਣੇ, ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਵਸਥਾ ਸਮਝਾਈ ਆ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਨੀ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਆ। ਹੁਣ ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾਲ ਤਪ ਅੱਖਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਤਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਗਨੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਤਪ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਬਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜ ਜਾਲ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਠੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ। ਤਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਹ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੀਤ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਫਿਰ ਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਣੇ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ ਸਾਰਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੱਕੜ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਸੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੜਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਿੱਧੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੋਵਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਊ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।